Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 10 on the topic permutations and combinations. We will continue where we left in the previous lecture. See, we have developed this formula NPR. This formula we have developed. And what is this? It is n factorial upon n minus r factorial. This is that formula. And what is the meaning of this? Totally there are n distinct objects, okay, and we are permuting r objects from these n objects. Here it is always assumed that n is greater than or equal to r, or in other words r less than or equal to n. You cannot permute 12 objects out of 10 objects. It is never possible. What at most what can happen, 10 objects are there, we are taking all of them and permuting them. Then how many? So it will be what? This, in that case, r will be equal to n. Whenever I am taking all the objects, r and n will be equal. So same formula, it will be npn actually. And what will be npn? N factorial upon n minus r. Here it will be n minus n. That means it is 0 factorial. But you know 0 factorial is 1. So you got the same result, n factorial. त्यामुळे जर n ऑब्जेक्ट्स असतील, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स त्याच्यामध्ये n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स असतील, राईट? What is the data given? N distinct objects. N distinct objects. Another issue is repetition not allowed. Repetition not allowed. Then how many permutations are there? That means how many arrangements are there? N distinct objects, permutation not allowed. Then number of ways in which all the objects taken together, we will enlarge this, all the objects taken together So number of ways in which all the objects taken together can be permuted. Permuted म्हणजेच arranged, can be permuted is n factorial. But when we have to permute r objects out of n objects, r objects out of n objects, where again same thing, where repetition is not allowed आणि ऑब्जेक्ट्स तर डिस्टिंक्ट आहेत हे आपण अश्युम केलेलं आहे. n distinct objects म्हणा इथे पाहिजे तर n distinct objects where r is less than or equal to n in general, right? Then when we have to permute r objects out of n distinct objects where r is less than or equal to n, then the number of permutations are your number of permutations is npr. And what is it? It is equal to n factorial divided by n minus r factorial. आणि इथे काय म्हटलंय आपण? रिपिटिशन नॉट अलाउड. देन दिस इज द नंबर. ओके, आता साधा विचार करा, म्हणजे आता तुमच्याकडे दोन फॉर्म्युले तयार झाले की n ऑब्जेक्ट्स आहेत, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सर्वच्या सर्व घेऊन मी किती अरेंजमेंट्स करू शकतो? n फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स करू शकतो. त्यातल्या r ऑब्जेक्ट्सना घेऊन अरेंजमेंट करायचे असतील तर किती अरेंजमेंट्स होतात? तर n फॅक्टोरियल अपॉन n मायनस r फॅक्टोरियल. आणि यालाच आपण नोटेशन काय देतो तर npr. मधला जो p आहे तो परम्युटेशन्स, अरेंजमेंट्स ॲक्च्युली किती ऑब्जेक्ट्सच्या? r ऑब्जेक्ट्सच्या, सफिक्स. आणि हे r ऑब्जेक्ट्स आपण कशामधून घेणार? n ऑब्जेक्ट, सुपरस्क्रिप्ट. तेव्हा npr मध्ये n हे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन ॲट अ टाइम. ओके, आणि p स्टँड्स फॉर परम्युटेशन. अँड व्हॉट इज दिस इक्वल टू? हा नंबर किती येणार? तर
sorry n factorial upon n minus r factorial. So I hope you understand. Whole chapter means permutation part of this chapter will depend on this. मग आता कसं झालं, we will proceed further now. So now we have this formula. I will now not write everything, but this formula now. NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. And when you take all the n objects together, then this npn comes out to be n factorial only. कारण मग हे n minus n होणार. n minus n म्हणजे 0 झालं आणि 0 factorial is 1. सो हे असं मिळालं. म्हणजे ऑल ऑब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर किती परम्युटेशन्स होतील, n फॅक्टोरियल. आर ऑब्जेक्ट्स त्यातले घेतले आपण आणि त्यांची परम्युटेशन्स केली तर किती होतील, n फॅक्टोरियल अपॉन n मायनस आर फॅक्टोरियल. या सर्व ठिकाणी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हे अश्युम्ड आहे. लक्षात आलं ना, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. दुसरं काय अपेक्षित आहे आपल्याला, रिपिटिशन नॉट अलाउड. हे RNA म्हणजे रिपिटिशन नॉट अलाउड. विथ दीज रेस्ट्रिक्शन्स दीज आर द नंबर ऑफ वेज. आता विचार असा करूया आपण, रिपिटिशन अलाउड, रिपिटिशन इज अलाउड. मग काय होईल, रिपिटिशन जर अलाउड असेल तर काय होणार बघा. माझ्याकडे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत आणि त्यांच्यामध्ये परम्युटेशन्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स मला करायचे आहेत, म्हणजे आर प्लेसेस मला ऑक्युपाय करायचे आहेत. ही आपण साधी डायग्राम काढूया. दिस इज से फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस, दिस इज फोर्थ प्लेस अँड सो ऑन. फायनली दिस इज nth प्लेस, सॉरी नॉट nth प्लेस, आर्थ प्लेस, आर्थ प्लेस. मग काय करावं लागेल मला, तर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत ना, त्यामुळे कुठलाही ऑब्जेक्ट मी इथे ठेवू शकतो. किती मार्ग आहेत मला ही पहिली प्लेस ऑक्युपाय करण्याचे. समजा हा जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्सचा सेट आहे तो s ने आपण दर्शवला. s म्हणजे समजा A1, A2 एटसेट्रा अप टू AN. म्हणजे काय होईल, ह्यातली कुठलीही संख्या, कुठलाही ऑब्जेक्ट उचलून मी इथे ठेवू शकतो. सो दिस प्लेस यू कॅन फिल इन n वेज. आफ्टर इट इज डन अगेन, बिकॉज ॲज रिपिटिशन इज अलाउड, मी इथे जो ऑब्जेक्ट ठेवला आहे तो इथे पण ठेवू शकतो. देर इज नो रिपिटिशन नॉट अलाउड असेल तर मग तो एकदा त्याने ती प्लेस ऑक्युपाय केली की दॅट ऑब्जेक्ट यू कॅनॉट पुट हिअर इन द सेकंड प्लेस. बट वेन रिपिटिशन इज अलाउड, सेकंड प्लेस ऑल्सो आय कॅन फिल इन n वेज, थर्ड प्लेस ऑल्सो आय कॅन फिल इन n वेज, अर्थ प्लेस ऑल्सो इन n वेज. सो इट विल बी मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल वेन एवर आय यूज n into n into n into n r times. So it is n raised to r, n raised to r. त्यामुळे n raised to r चं इंटरप्रिटेशन काय देता येईल मला, दिस इज नंबर ऑफ वेज इन विच यू कॅन परम्यूट n distinct objects taken r at a time where repetition is allowed. When repetition is allowed, that number is n raised to r, and when repetition is not allowed, these are the formula. So we have to be very careful what we are telling. प्रॉब्लेम नीट समजून घेतला पाहिजे, कारण उत्तरं वेगवेगळी येणार. रिपिटिशन अलाउड असेल तर उत्तर वेगळे येणार. आता बघा ना, समजा तुम्ही एक साधा प्रॉब्लेम आपण करूया. आय विल इरेज ऑल दिस. नाउ वी हॅव ऑल दिस फॉर्म्युले. ओके, आय विल इरेज बेटर. आय विल इरेज दिस पार्ट. So I will write the formula here. This is all when repetition is not allowed. Now when so NPR is equal to n raised to r when repetition is allowed. And naturally when all the objects are being taken, then it will be n raised to n. r च्या ऐवजी तिथे n येणार when all objects. रिपिटिशन अलाउड असेल तर ही, आणि रिपिटिशन अलाउड नसेल तर हा फॉर्म्युला. दोघांमध्ये खूप फरक आहे, हे लक्षात घ्या. म्हणजे आता हे प्रॉब्लेम्स कसे असणार बघा. समजा 2, 3, 5, 7 आणि 6 या 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स मला दिलेले आहेत आणि ह्याच्यामधून 3 अंकी संख्या किती तयार करता येतील. म्हणजेच मला काय करायचं आहे, यातल्या 3 संख्या सिलेक्ट करून त्यांच्या अरेंजमेंट्स करायच्या आहेत.
म्हणजे हे जे सिच्युएशन आहे ना, एन पी आर म्हणजेच काय असतं, इन ऑल देर आर एन ऑब्जेक्ट्स. तसं इथे इन ऑल देर आर 5 नंबर्स. आय हॅव टू अरेंज 3 ऑफ देम. 3 अंकी संख्या तयार करायची म्हणजे ह्यातले 3 निवडावे लागतील मला. समजा मी 2, 3 आणि 7 निवडले तर आणखी वेगवेगळे अरेंजमेंट्स करता येतील ना. 2, 3, 7, 3, 7, 2 असं काय, 7, 2, 3, 7, 3, 2. लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स कॅन बी डन. तो नंबर ह्या फॉर्म्युल्याने तुम्हाला मिळतो. म्हणजे ज्यावेळी मला 3 अंकी संख्या तयार करायच्या आहेत की ज्याच्यामध्ये रिपिटिशन नॉट अलाउड, रिपिटिशन नॉट अलाउड, तर तो नंबर काय असेल, तर इथे एकूण 5 आहेत ना ऑब्जेक्ट्स, म्हणजे 5 हा एकूण एन झाला. परम्यूट त्यातल्या किती करायचे आहेत मला, 3 अंकी जर तयार करायचे असतील तर यातले मी 3 कुठल्या तरी संख्या चूज करणार, म्हणजेच 5p3. म्हणजेच ते किती होणार, 5 फॅक्टोरियल, हा फॉर्म्युला बघा, अपॉन n मायनस आर, म्हणजे इथे 5 मायनस 3 म्हणजे 2 फॅक्टोरियल. पण म्हणजेच किती झालं, 5 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल. आता हे लहान 2 आहे म्हणून वर 3 ने सुरुवात करणार आपण. 3 गुणिले 4 गुणिले 5, 60 संख्या तयार होती. हे कधी, रिपिटिशन नॉट अलाउड. आता जर रिपिटिशन अलाउड असेल तर मग काय होणार, 3 अंकी संख्या मला तयार करायची आहे, यातली कुठलीही संख्या मी इथे ठेवू शकतो. सो फर्स्ट प्लेस कॅन बी ऑक्युपाइड इन 5 वेज. बरं, रिपिटिशन अलाउड आहे त्यामुळे इथे पण मी, समजा इथे मी 3 ठेवलं आणि मग जर मला सांगितलं असेल रिपिटिशन नॉट अलाउड तर मी इथे नाही 3 ठेवू शकत. बट वेन रिपिटिशन इज अलाउड आय कॅन ऑक्युपाय सेकंड प्लेस ऑल्सो इन 5 वेज, थर्ड प्लेस ऑल्सो इन 5 वेज. So it will be 125 by multiplication principle. See, when repetition is allowed, the number will be more. जास्त संख्या मी तयार करू शकतो. But when number is repetition is not allowed, then it comes out to be 5p3, and here it is what, 5 raised to 3. 5 raised to 3. So we have to be very careful की ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट आहेत का, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट आहेत की नाहीत. ओके, देन वेदर वी हॅव टू परम्यूट ऑल द ऑब्जेक्ट्स or whether we have to select our objects from n and then permute. All such things we have to keep in mind while doing these problems. आणि थोडासा कॉमन सेन्स आपल्याला प्रत्येक ठिकाणीच वापरावा लागणार आहे आता मॅथमॅटिक्समध्ये. सो यू हॅव टू डेव्हलप दॅट कॉमन सेन्स. असतोच आपल्याकडे, फक्त आपण काय करतो की ऑलवेज वी आर हॅबिच्युअल नाव टू just note down what is teacher is teaching. This will not help. If you want to become good in mathematics, then you have to develop this habit of thinking on your own, solving the problems on your own, understanding the solved examples given in the book. And as you have to face competitive examinations after 12th standard, practice of solving those problems. There are many books available in the market where lots of problems we will find, but we should work on those problems. As many problems as you solve, it will help you. So this is all about basics of that permutation. When repetition is allowed, the rule is different. When repetition is not allowed, rule is different. And here at this moment we are considering when all the objects are distinct. म्हणजे ज्या सेटमधून मी परम्युटेशन करणार तो जो ऑब्जेक्ट्सचा सेट आहे ते डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत आणि त्याचे काही ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड आहेत असं पण असू शकतं, लक्षात घ्या. मग त्याची थिअरी वेगळी आहे. आत्ता आपण तो गोंधळ नको. आत्ता आपण काय अश्युम करणार आहोत कुठलाही प्रॉब्लेम करताना की एन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट. ओके, अँड वी वॉन्ट टू परम्यूट दोज ऑब्जेक्ट्स. Either we will take all the objects or we will take some objects of them, R objects. So we always say R is less than or equal to n. आणि ही जी परम्युटेशन्स करणार आपण त्याच्यामध्ये 2 पॉसिबिलिटीज, रिपिटिशन नॉट अलाउड, रिपिटिशन अलाउड. सर्वाचे रूल्स आपण लिहून झालेले आहेत बघा. NPR रिपिटिशन नॉट अलाउड, हे बघा त्याचा रूल काय आहे, n फॅक्टोरियल अपॉन n मायनस आर फॅक्टोरियल. आणि जर ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर टेकन तर तो आर म्हणजेच एन होणार, त्यामुळे ते एन फॅक्टोरियल होतं कारण डिनॉमिनेटरला 0 फॅक्टोरियल येणार विच इज 1. आणि इथे रिपिटिशन नॉट अलाउड असेल असा हा विषय झाला. परंतु वेन रिपिटिशन इज अलाउड तर NPR म्हणजे काय होणार, इट विल बी n रेज टू आर. हा फॉर्म्युला लक्षात घ्या.
कारण ईच प्लेस तिथे NP-R तुम्ही घेताय म्हणजे R प्लेसेस तुम्हाला ऑक्युपाय करायचे आहेत. बट वेन रिपिटिशन इज अलाउड ईच प्लेस यू कॅन ऑक्युपाय इन n वेज. मग n इंटू n असं R वेळा होणार ते, म्हणून n रेज टू R. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस, राईट? ओके, नाव वी विल refer book first, see what they have to say, these formulae they have developed. Now there are certain solved examples. I will like you to work on them. See, first problem is very simple. They have asked find the value of, what is that, 5p2. What is formula 5p2? Formula काय आहे? NPR. त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? n फॅक्टोरियल अपॉन n मायनस r फॅक्टोरियल. तसं इथे काय होणार? n म्हणजे 5 आहे, r म्हणजे 2 आहे. सो 5 फॅक्टोरियल अपॉन 5 मायनस 2 फॅक्टोरियल. दिस इज व्हेरी सिम्पल. 5 मायनस 2 मीन्स 3 फॅक्टोरियल आणि वर 5 फॅक्टोरियल. मग त्यांनी ते कसं लिहिलंय बघा. ते 5 फॅक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फॅक्टोरियल. मग तो 3 फॅक्टोरियल स्ट्रेटवे कॅन्सल झाला, 20 उत्तर मिळालं. बघा, हे असं तुम्हाला करता आलं पाहिजे. ठीक आहे. आता बघा दुसरा प्रॉब्लेम बघा. हाऊ मेनी डिफरंट वेज आर देअर टू अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड वर्ल्ड. बघा, आपणाला दुसरा प्रॉब्लेम सॉल्व्ड एक्झरसाइजेसमधला सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स मी डिस्कस करतो आहे. शब्द काय दिलाय बघा त्यांनी? वर्ल्ड. ओके, त्यांनी काय विचारलंय? हाऊ मेनी डिफरंट वेज आर देअर टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड वर्ल्ड. मग आता इथे पहिले 2-3 प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये. पहिलं काय होतं बघा, तुम्ही ऑब्झर्व करा की हे जे काही लेटर्स आहेत त्याच्यामध्ये ते सर्व डिस्टिंक्ट आहेत. सो देअर आर, वी कॅन से 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स. 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स. कुठली? एक W, दुसरं O, तिसरं R, चौथं L आणि 5वं D. ह्याच्यात कुठेही सेम लेटर आलेलंच नाही. हे त्यातलं हा जो सेट आहे ना, हा त्या सेट S समजा मी म्हटलं तर दीज आर द लेटर्स इन दिस वर्ड. दे आर ऑल डिस्टिंक्ट. तर त्यांनी काय म्हटलंय? हाऊ मेनी डिफरंट वेज आर देअर टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड वर्ल्ड. म्हणजे सर्वच्या सर्व मी एकत्र 5ही ते जे लेटर्स आहेत ती घेतली तर त्याच्या किती अरेंजमेंट्स होतील? बघा, त्यांनी म्हटलंय द वर्ड वर्ल्ड हॅज 5 लेटर्स. These can be arranged among themselves. 5 letters, okay, taken all at a time, can be arranged in how many ways? 5 factorial ways. 5 factorial is what? That is 120 वेज. हा एक भाग झाला. बघा, त्यांनी पण तेच केलंय, 120 डिफरंट वेज. आता पुढे काय म्हटलंय? हाऊ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स बिगिन विथ द लेटर R. लक्षात घ्या, म्हणजे मला असं करावं लागेल की मला ह्या 5 आहेत ना लेटर्स, म्हणजे 5 जागा ऑक्युपाय करायच्या आहेत. पण यू आर टेलिंग दॅट दिस बिगिन्स विथ लेटर R. त्यामुळे ही जागा मला फक्त एकाच प्रकारे भरता येईल, ओनली वन वे. जिथे मला R ठेवायचा आहे, करेक्ट, इथे तो R असणार आहे. त्यामुळे इथे मला दुसरा चॉईसच नाही. मी काय म्हणणार, किती अरेंजमेंट्स वेगवेगळ्या करता येतील. त्यावेळी मी असं म्हणू शकतो, इथे मी W ठेवेन, O ठेवेन, R, L, D ह्यातलं काही ठेवेन. पण नाव दे हॅव रेस्ट्रिक्टेड. त्यांनी काय सांगितलं बघा, फर्स्ट प्लेस. बघा, दीज अरेंजमेंट बिगिन विथ लेटर R. म्हणजे चॉईस नाही तुम्हाला, इथे Rच ठेवायचं आहे. सो फर्स्ट प्लेस यू कॅन फिल इन वन वे ओनली. आता ते झालं म्हणजे R बाद झाला ना त्याच्यामधून. मग आता मला दुसरी जागा जी भरायची आहे ती मला WOLD एनी नंबर. म्हणजे आता काय करायचं, मला उरलेल्या 4 जागा मला ह्या WOLD ने ऑक्युपाय करायच्या आहेत. आता रेस्ट्रिक्शन काहीच नाही आहे मला. सो आय कॅन परम्यूट डेम ॲज आय वॉन्ट. मग 4 ऑब्जेक्ट्सची एकूण परम्युटेशन्स किती होतील? 4 फॅक्टोरियल होतील, बरोबर ना. आता ह्या 4 जागा आहेत आणि माझ्याकडे 4 लेटर्स आहेत, W, O, L and D. So I can permute these 4 letters on these 4 places in how many ways? 4 factorial ways. Okay, so that 4 factorial आणि ते 1. म्हणून एकूण उत्तर आता काय होणार बघा. इथे कसं लिहिलंय बघा त्यांनी, इफ an arrangement begins with R
The remaining 4 letters can be arranged among themselves in 4 factorial ways. हे जे उरलेले 4 लेटर्स आहेत, you can arrange them in 4 factorial ways. Okay, so total will be 1 into 4 factorial, म्हणजे 24 होईल. 24 आहे ना 4 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू. आणि नंतर त्याने काय म्हटलंय बघा, हाऊ मेनी अरेंजमेंट्स कॅन बी मेड टेकिंग 3 लेटर्स ॲट अ टाइम. मला फक्त त्यातली 3च लेटर्स घ्यायचे आहेत. ॲक्च्युली 5 लेटर्स आहेत बघा. तो जो शब्द आहे ना WOR L आणि D हे 5 आहेत, पण त्यातली 3च घेऊन मला अरेंजमेंट्स करायचे आहेत. म्हणजेच काय प्रश्न आहे हा बघा. बघा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 लेटर्स टेकन 3 ॲट अ टाइम. म्हणजेच काय, जसा आपण तो NPRचा विषय बोललो, NPR म्हणजेच काय, टोटली N ऑब्जेक्ट्स आर टेकन देअर बट वी आर टेकिंग R ॲट अ टाइम मेकिंग देअर अरेंजमेंट्स. मग तसंच इथे काय होणार, इन ऑल 5 लेटर्स आर देअर बट वी आर मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ 3 फ्रॉम देम. सो 5P3. सो 5P3 इज वॉट, 5 फॅक्टोरियल अपॉन NPRचा फॉर्म्युला वापरा, N फॅक्टोरियल अपॉन किती असतं, N मायनस R फॅक्टोरियल. मग तसं 5 फॅक्टोरियल अपॉन 5 मायनस 3 म्हणजे 2 फॅक्टोरियल. मग हे किती होणार बघा, दिस इज 1 2 3 4 5 and then divided by 1 into 2. So this cancels. 5 into 4 into 3, 60. 60 is the answer. So I hope you understood this thing. This is just the beginning. Many such problems we have to work on. But in doing all these problems, you have to read properly the problem. Because what is asked, whether the objects are distinct, whether in the arrangement repetition is allowed, whether in the arrangement repetition is not allowed. These are valid questions because that will change the answer. So we have to be very particular what is given. So here comes in the picture your analytical ability, whether you can understand what is asked in the problem. मग इथे मला परम्युटेशन्स विथ रिपिटिशन्स हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे की परम्युटेशन विदाउट रिपिटिशन हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आणि प्रत्येक वेळी काहीतरी त्याच्यावर एक कंडिशन दिली जाते. आता इथे जसं या प्रॉब्लेममध्ये होतं, हा अतिशय सोपा प्रॉब्लेम आहे की दिस अरेंजमेंट बिगिन्स विथ द लेटर R. वन्स यू आर टोल्ड की सुरुवातीचा जो शब्द आहे तो R लेटर पाहिजे R, त्यामुळे चॉईसच नाही तुम्हाला. दॅट यू कॅन ऑक्युपाय ओनली इन वन वे. बट वन्स यू ऑक्युपाय देअर R, उरलेल्या 4 कशाही परम्युटेशन्स मला करता येतील. म्हणून ते 4 फॅक्टोरियल उत्तर आलं. आणि पुढे त्यांनी सांगितलं होतं की 5च्या 5 घ्यायचीच नाही, त्यातली 3 घेऊन त्यांच्या किती अरेंजमेंट्स होतील बघा. हाऊ मेनी अरेंजमेंट्स कॅन बी मेड टेकिंग 3 लेटर्स ॲट अ टाइम. म्हणजेच कशाचा फॉर्म्युला वापरणार आपण, NPR. सो प्रॉब्लेम नीट वाचला पाहिजे. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत का, रिपिटिशन अलाउड आहे का, रिपिटिशन अलाउड आहे की रिपिटिशन अलाउड नाही. आणि देन आउट ऑफ ऑल दोज N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सपोज N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट समजा असतील, तर वेदर यू आर परम्युटिंग ऑल ऑफ देम or whether you are taking R from them and permuting, these are valid questions. If you understand what is given in the problem, then the problems are not difficult. Okay, we will stop here. We will continue in the next lecture. Bye.